सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है मेरे चैनल टॉक वाइड विच। अज असीं पंजाबी व्याकरण बारे पढ़ांगे। पंजाबी व्याकरण दे विच अज असीं गल करदे हां किरिया दी कि किरिया की हुंदी है। किरिया की हुंदी है, कहंदे जिहड़ा शब्द किसी काम दा काल सहित होना जां करना प्रगट करे उसनूं किरिया आखदे हन। जिवें हसदा, लिखदा, रोंदा, जावेगा आदि शब्द किरिया हन। हुण किरिया की है? किरिया की किसी काम का होना जिहड़ा शब्द दसदा वो किरिया। कोई भी काम जिहड़ा हो रहा है, ठीक है, उहनूं की कहंदे आ? किरिया हो रही है। कोई भी, ठीक है, बंदा है, ठीक है, हर किसी ना किसी काम विच लगा होया है, ठीक है, जिवें हसना, रोना, खाना, पीना, जाना, आउणा जां कोई भी काम कर रहा है तो ये सब की है? क्रियावां। तो बस इहनूं किरिया कहंदे आ। तो किरिया कहंदे किन्ने प्रकार दी? किरिया की है? इहदी वंड है जिहड़ी चार प्रकार नाल कीती गई है। चार प्रकार नाल वंड कीती गई है। जिहड़ी पहली प्रकार दी वंड है उहदे च हैगा, पहली हैगी अकर्मक किरिया ते दूजी हैगी है सकर्मक किरिया। दूजी प्रकार दी वंड दे विच पहला हैगी है सधारण किरिया, प्रेरणार्थक किरिया ते दूरी प्रेरणार्थक किरिया। उस तो बाद हैगी तीजी प्रकार दी वंड। तीजी प्रकार दी वंड दे विच अकैरी किरिया ते संयुक्त किरिया ते चौथी प्रकार दी जिहड़ी वंड है हैगी मूल किरिया ते सहायक किरिया। हुण असीं जिहड़ी सारियां चार प्रकार दी वंड है इकल्ली कल्ली बारे असीं विस्तार च जानदे हां कि किहड़ी किहड़ी हुंदी है। हुण पहला जिहड़ी पहली प्रकार दी वंड सी उहदे च जिहड़ी हैगी अकर्मक किरिया की हुंदी है। अकर्मक किरिया की हुंदी है? कहंदे जिस वाक विच केवल करता ही होवे, कर्म ना होवे, उहनूं की कहंदे आ? अकर्मक किरिया। जिवें हुण नाम तो पता लगदा अकर्मक मतलब कर्म तो बिना, जिहड़ी किरिया कर्म तो बिना जिहदे च कर्म है ही नहीं, उहनूं कहंदे अकर्मक किरिया। हुण सब तो पहलां ये जानना जरूरी है भी कर्म हुंदा की है, करता ते कर्म हुंदे की है। हुण करता की हुंदा है कि जिहड़ा बंदा काम करदा है उहनूं करता कहंदे आ। जिहड़ा करन वाला हुंदा उहनूं की कहंदे आ? करता। ते कर्म की हुंदा है भी जिहदे ते काम दा प्रभाव पवे जां जिहदे ते किरिया दा प्रभाव पवे उहनूं कहंदे आ कर्म। जिवें फॉर एग्जाम्पल जिवें हैगा, जिवें आपां कहिए कि मैं पत्तर लिखदा हां। जी हुण मैं कौन है? करता है, क्योंकि वो लिखण का काम मैं कर रहा है। मैं पत्तर लिखदा हाँ तो मैं की है? करता है। ते जिहड़ी काम का प्रभाव वो किते पै रहा? पत्तर ते। किहड़ा काम कर रहा? वो पत्तर लिखण दा। तो पत्तर की हो गया? कर्म। ते लिखना की हो गया? किरिया। तां करके करता, कर्म ते किरिया तिन्ने वाक विच आउंदे हुंदे आ। ते जिहड़ा मतलब कर्म तो बिना हो जिहड़ी किरिया उहनूं अकर्मक किरिया कहंदे आ। हुण जिवें इहदी एग्जाम्पल देख लो अकर्मक किरिया दी। कहंदे पहलां जिवें हैगे वरखा पै रही है, वरखा पै रही है तो करता कौन है इहदे च? वरखा। पै रही की है? किरिया। ते कर्म नहीं हैगा इहदे विच, तां ही इह अकर्मक किरिया। उवें की है सूरज निकल आया है, सूरज करता है ते निकल आया किरिया। मुंडा खेडदा है, मुंडा की है? करता है ते खेडना की हो गया? किरिया। खेडदा है की हो गए? दोनों शब्द किरिया होगी ते इहदे विच कर्म नहीं हैगा। जे आपां कह दिंदे मुंडा फुटबाल खेडदा है तां फिर फुटबाल की हो जांदा? कर्म हो जांदा, ठीक है, पर इहदे विच कर्म नहीं हैगा। तां उपरोक्त वाकां दे विच पै रही है, निकल आया है, खेडदा है, ये सारे शब्द की है? अकर्मक किरिया। अगे है सकर्मक किरिया। कहंदे जिहड़े वाक विच किरिया दी करता ते कर्म दोवें होण उसनूं सकर्मक किरिया कह दिंदे आ। सकर्मक मतलब कर्म दे नाल, जिहदे विच करता भी होवे ते कर्म भी होवे। उदाहरण की है? जिवें ਉਹ रोटी पकाउंदी है। जे ਉਹ पकाउंदी है कल्ला हुंदा तां कर्म नहीं सीगा। हुण ਉਹ रोटी पकाउंदी है मतलब क्वेश्चन पैदा हुंदा इहदे विच। किहड़ा प्रश्न? भी की पकाउंदी है? रोटी। तां हुण ਉਹ की हो गया? ਉਹ करन वाला काम है, करता है, वो अपना करता है ते रोटी की हो गया? कर्म। ते पकाउंदी है की होगी? किरिया। ते सकर्मक किरिया होगी। उवें जिवें विद्यार्थी किताब पढ़ रहे हैं, जे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो अकर्मक किरिया हुंदी, कर्म है नहीं सी। जे आपां कह दईए विद्यार्थी किताब पढ़ रहे हैं तो किताब की होगी? कर्म। तो हुण ये किहड़ी किरिया? असकर्मक किरिया, मतलब कर्म हैगा सकर्मक किरिया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ। ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰਮ। ਉਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਹੋਊਗੀ, ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਗੀ, ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੈਗੇ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਇਹ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ, ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੂਟ ਸਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਊਗਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਟਿਚ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਸਿਲਵਾ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ, ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਮਹਿਤਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੁਆਵੇ। ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਤਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਿਤਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੁਆਵੇ। ਹੁਣ ਧੁਆਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਧੁਆਵੇ ਕਿਰਿਆ, ਪਰ ਕਰ ਕੌਣ ਕਿਰਿਆ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਨਹਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਹਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਕਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ। ਉਵੇਂ ਤਾਸ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ। ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਮੇਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ। ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਰਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਸਨ, ਹਨ, ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੰਡ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।